గమనించండి. మీకు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. మీకు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. Observe your breath, which is naturally happening. సహజంగా జరుగుతున్న మీ శ్వాసను గమనించండి. విశ్వశక్తి మీ సహస్రార చక్రం ద్వారా మీ శరీరంలోకి ప్రవహిస్తుంది. ఈ విశ్వశక్తి మిమ్మల్ని శారీరకంగా మరియు మానసికంగా పరిపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుల్ని చేస్తోంది. Universal energy is entering into your body from your Sahasrara chakra. This universal energy is healing your body physically and mentally. Observe your breath, which is naturally happening. You are feeling very peaceful. You are feeling very peaceful. Observe your breath, which is naturally happening. సహజంగా జరుగుతున్న మీ శ్వాసను గమనించండి. మీకు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తోంది. You are feeling very peaceful. You are feeling very peaceful. Observe your breath, which is naturally happening. శ్వాసని గమనిస్తూ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. గతం గురించి, భవిష్యత్తు గురించి. మీ దృష్టిని ఆలోచనల వైపు నుంచి శ్వాస మీదికి మరల్చాలి. మీ దృష్టిని ఆలోచనల పైన ఉంచితే గనక ఇంకా ఎక్కువగా ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. మీ దృష్టిని శ్వాస మీదికి మరల్చితే గనక ఆలోచనల ప్రవాహం తగ్గిపోయి శ్వాస మీద దృష్టి పెంచుకుంటారు. ఎక్కువ సమయం శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టగలుగుతారు. When you observe your breath and do meditation, you get thoughts of past and present, past and future. You should focus, you should bring your focus from thoughts to breath. If you continue the focus on thoughts, the thoughts will be increasing. If you divert your focus towards breath, thoughts will be decreasing and your focus on breath will be increasing and you will be enjoying emptiness and you will be receiving universal energy. సహజంగా జరుగుతున్న మీ శ్వాసను గమనించండి. మీకు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు ధ్యానం చేసుకొని అలాగే పడుకోండి కళ్ళు తెరవకుండా. అలా పడుకుంటే గనక నిద్ర ఇబ్బంది రాదు. ఈరోజు లక్ష్మి గారు, నిన్న మొన్న వెంకటేశ్వర గారు లక్ష్మి గారు నిద్రపోతున్నారు. ధ్యానం సహజంగా జరుగుతున్న మీ శ్వాసను గమనించండి. మీకు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. Observe your breath, which is naturally happening. You are feeling very peaceful. To get a deep sleep without dreams, you should do meditation before sleep.
Do meditation and without opening your eyes, go to sleep. I mean to say, do start meditation on the bed and after completion of meditation for 15 minutes or half an hour, go to sleep. This will give you a deep sleep without dreams, a peaceful sleep. I'm saying Lakshmi Garu and yesterday and day before yesterday with Lakshmi. Both of you are getting sleep in the class. It means that you don't have good sleep at night. రాత్రి పడుకోవడానికి ముందు మీరు నా మాటలు వింటూనే మీరు సహజంగా జరుగుతున్న శ్వాసని గమనిస్తూ ధ్యానం చేయాలి. Listening my words and you should continue your focus on breath and do meditation. Whatever I say, your focus should not be diverted from your breath. రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర పట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళే కాకుండా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాత్రి పడుకోవడానికి ముందు పావు గంట లేదా అరగంట బెడ్ పైన కూర్చొని ధ్యానం చేసుకొని కళ్ళు తెరవకుండా అలాగే పడుకోవాలి. అలా పడుకోవడం వల్ల కలలు రాని నిద్ర, ప్రశాంతమైన నిద్ర, గాఢమైన నిద్ర లభిస్తుంది. అలాగే ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల కూడా కాస్త వేగంగా సాగుతుంది. Meditation at night before sleep will also increase your, will also make your spiritual growth very fast. It helps in your spiritual growth. సహజంగా జరుగుతున్న మీ శ్వాసను గమనించండి. Observe your breath, which is naturally happening. You are feeling very peaceful. You are feeling very peaceful. శ్వాసను తీసుకోవడం కానీ వదలడం కానీ ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయకూడదు. శ్వాస ఎలా లోపలికి వెళ్తుంది, ఎలా బయటకు వస్తుంది దాన్ని గమనించాలి. Should not take the breath inside or leave the breath outside. Should observe the breath which is naturally happening. You can observe the breath which is moving down and moving up, or you can observe the breath at your nose or at your belly. మీరు శ్వాస గమనికను కిందికి వెళ్ళడాన్ని పైకి వెళ్ళడాన్ని గమనించవచ్చు, లేదా ముక్కు దగ్గర గమనించవచ్చు, లేదా పొట్ట దగ్గర గమనించవచ్చు. సహజంగా జరుగుతున్న మీ శ్వాసను గమనించండి. మీకు చాలా చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తోంది. మీకు చాలా చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తోంది. You are feeling very peaceful. You are feeling very peaceful. Observe your breath, which is naturally happening. You are feeling very peaceful. సహజంగా జరుగుతున్న మీ శ్వాసను గమనించండి. మీకు చాలా చాలా ప్రశాంత
సహజంగా జరుగుతున్న మీ శ్వాసను గమనించండి. మీకు చాలా చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తోంది. మీకు చాలా చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తోంది. You are feeling very peaceful. You are feeling very peaceful. Observe your breath, which is naturally happening. You're feeling very peaceful. You're feeling very peaceful. శ్వాసను తీసుకోవడం కానీ వదలడం కానీ ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయకూడదు. శ్వాస ఎలా లోపలికి వెళ్తుంది, ఎలా బయటకు వస్తుంది, దాన్ని గమనించాలి. Should not take the breath inside or leave the breath outside. Should observe the breath which is naturally happen. సహజం శ్వాసని గమనిస్తూ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు రంగులు కనిపిస్తాయి. నలుపు రంగు, బూడిద రంగు కాకుండా వేరే రంగులు కనిపిస్తే వాటిని లోపలికి ఆహ్వానించాలి. తెలుపు, ఎరుపు, పసుపు, వంకాయ రంగు, ఆకుపచ్చ ఇలాంటి రంగులన్నీ కనిపించినప్పుడు లోపలికి ఆహ్వానించాలి. వాటితో చెప్పాలి నా లోపలికి రా అని. మీరు అలా చెబితే అది లోపలికి వస్తుంది ఆ రంగు. దానివల్ల మీ జీవితంలో చిన్న చిన్న సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. అలాగే రాత్రి పడుకోవడానికి ముందు మీరు ధ్యానం చేసుకొని పడుకుంటే మైండ్ అంతా కూడా మనసంతా కూడా శుద్ధి అవుతుంది. ఆలోచనల నుంచి పక్కకు జరిగిపోతుంది. బాధ, దుఃఖం, భయం అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఆ ధ్యానంలో తొలిగిపోతాయి. తొలిగిపోవడం వల్ల ప్రశాంతమైన నిద్ర ఏర్పడుతుంది. If you do meditation before sleep, if you have any feelings like angry, disappointment, fear, those all negative feelings will be removed in meditation. Due to that reason, you will have a good sleep, deep sleep. When you observe your breath and do meditation, you see colors in front of you, except black color and gray color. Invite all other colors into your body, like green, yellow, purple, violet, pink, red. If you see those colors invite into your body, speak with those colors. Say to them that come into my body. They will enter into your body. With this, when these colors enter into your body, these colors may bring small positive change in you. శ్వాసని గమనిస్తూ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు వ్యక్తులు కనిపిస్తారు, దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి, దేవుళ్ళు కూడా కనిపిస్తారు. దృశ్యాలు కనిపిస్తే అడగండి, ఈ దృశ్యం నాకు ఎందుకు కనిపిస్తుంది? ప్రశ్న వేసుకోండి. సమాధానం అప్పుడే వస్తుంది లేదా తర్వాత ఎప్పుడైనా వస్తుంది. వ్యక్తులు కనిపించినా, దేవుళ్ళు కనిపించినా వాళ్ళని ధ్యానంలో కూర్చోమని చెప్పండి. వాళ్ళతో మీరు కూడా కాసేపు ధ్యానం చేయండి. ధ్యానం చేసి కాసేపు ధ్యానం చేశాక అడగండి, మాస్టర్ మీరు ఎందుకు వచ్చారు, నాకేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అని అడగండి. అడిగితే వాళ్ళు మీకు చెప్తారు. మీరు అడిగితేనే చెప్తారు, లేదంటే చెప్పరు. కానీ ఏదో ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం ఇవ్వడానికే వస్తారు వాళ్ళు, లేదంటే ఆశీర్వాదం అయినా ఇవ్వడానికి వస్తారు. When you do meditation by observing your breath, you see people in front of you, even though you have closed eyes. And you may see gods in front of you. You may see visions. If you see visions, ask question, why it is shown to me? You will get answer immediately or later after some time.
or after a few days. If you see people or gods in front of you, ask them to sit in meditation. They will sit in meditation. If they don't listen to your words, leave them. If they sit in meditation, you to sit in meditation along with them actually for some time. After some time, ask a question to masters that, Master, what message you want to give to me? Why you came? Unless until you ask, they don't give message. They come to give a good message, very important message, or a strong blessing to you. Unless until you ask, they don't give it to you. చివరి ఒక్క నిమిషం, లాస్ట్ 1 minute. సహజంగా జరుగుతున్న మీ శ్వాసను గమనించండి. మీకు చాలా చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తోంది. మీకు చాలా చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తోంది. Observe your breath, which is naturally happening. You're feeling very peaceful. You're feeling very peaceful. మెల్లిగా చేతులు పడేసి కళ్ళ పైన పెట్టుకొని కళ్ళు మూస్తూ తెరుస్తూ చేతులు చూస్తూ ధ్యానం నుంచి బయటికి రండి. Slowly remove your hands and keep on your eyes by seeing into your hands, closing and opening your eyes and seeing into your hands, seeing into your palms. Slowly open your eyes. If you still want to continue in meditation, you can continue. వీడియోలు ఆన్ చేసుకోవడానికి వీలున్న వాళ్ళంతా వీడియోలు ఆన్ చేసుకొని క్లాస్ని వినండి. Those who have possibility to on your video and listen the class, please on your video and listen the class. ఈ రోజు మనం జమదగ్ని మహర్షి గురించి తెలుసుకున్నాం. Today we shall know about Jamadagni Maharshi. He is the father of Parashurama. ఆయన పరశురాముడి తండ్రి. నా పేరు వాస్తవానికి జమదగ్ని కాదు అని చెప్తాడని. నేను సాధన పట్ల నా సాధన పట్ల చూపించిన కఠినత్వానికి నాకు జమదగ్ని అని పేరిచ్చారు. చాలా మంది మాస్టర్లు చెప్తూ ఉంటారు కఠినంగా ఉండకూడదని. మీరు వినుంటారు అక్కడ ఇక్కడ కఠినంగా ఉండకూడదని, సున్నితంగా ఉండాలని. కానీ నేను చెప్తున్నాను, ఆయన చెప్తాడు జమదగ్ని గారు, నేను చెప్తున్నాను కఠినంగానే ఉండాలి. కఠినంగా ఉంటే మీరు మీరు ఎదుగుతారు ఉన్నతంగా. మీరు జీసస్ క్రైస్ట్ కానివ్వండి, గౌతమ బుద్ధుడు కానివ్వండి, ఇంకే మాస్టర్నైనా తీసుకోండి, వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ సాధన పట్ల కఠినంగా ఉన్నారు. అందుకే వాళ్ళు ఉన్నతంగా ఎదిగారని చెప్తాడు. At the beginning, my name was different. I was hard to everyone. People thought due to that reason, harsh. I was harsh to everyone. Due to that reason, people named me as Jamadagni. You may have listened many master stories that you should show love, you should be loving. But I teach you that you should be harsh. It may be Jesus Christ or Gautam Buddha. They are very harsh towards their spiritual growth, their practice. Due to that reason, they have become big masters. And also I say that you should be very harsh towards your followers. Then only
they will grow. As a master, a good master is you should be harsh towards your followers. I myself is very harsh towards my followers. And if I am not harsh towards my followers, Parashurama has not become a spiritual master. నేనైతే నా మట్టుకు నేనైతే అందరితో కఠినంగానే ఉండమని చెప్తాను. ముఖ్యంగా మన శిష్యులతో కఠినంగా ఉండమని చెప్తాను. నేను ఎంతో కఠినమైన సాధన చేశాను, కఠోర సాధన చేశాను. నా సాధన పట్ల నేను కఠినంగా ఉన్నాను కాబట్టి నేను గొప్ప మాస్టర్ గా ఎదిగాను 16 ఏళ్ల వయసులోనే. అయితే మీరు కూడా కఠినంగా ఉండమని చెప్తాను నేను. కఠినత్వంలో చాలా గొప్ప ఫలితం ఉంది అని చెప్తాను. ఈ కఠినత్వం వల్లే నా కొడుకు పరశురాముడు గొప్ప మాస్టర్ గా ఎదిగాడు అని చెప్తున్నాడు. పరశురాముడు స్వతంత్ర అంటే అతను తన పనులు కూడా తను సరిగ్గా చేసుకునేవాడు కాదు. ఎంతసేపు శాంతి శాంతి అనేవాడు. తన తోబుట్టుల పట్ల, తల్లిదండ్రుల పట్ల, తల్లి పట్ల, గురువైన తండ్రి పట్ల భక్తి ఉండేది, ప్రేమ ఉండేది. కానీ అమాయకంగా ఉండేవాడు, శాంతి శాంతి అని మాట్లాడేవాడు. తను నా కఠినత్వం వల్లనే గొప్ప మాస్టర్ గా ఎదిగాడని చెప్తాడు. మై సన్ పరశురామ హ్యాస్ లవ్ టువర్డ్స్ హిస్ ఓ బ్రదర్స్, ఓ సిస్టర్స్ అండ్ మదర్ అండ్ guru and father me. He has love, but he was not that much intelligent. Due to my harshness, he became a great spiritual master. Always he speaks about peace, but the day has come. He known that peace comes from struggle or fight. Peace comes from a struggle or fight. ఒకానొక రోజు ఆయన తెలుసుకున్నాడు, శాంతి అనేది యుద్ధం వలనే వస్తుంది అని. మామూలుగా వచ్చే శాంతి శాంతి కాదు, యుద్ధం వల్ల వచ్చే శాంతి అసలైన శాంతి అని తను తెలుసుకున్నాడు. ఎలా తెలుసుకున్నాడు? తన తల్లిని, తన తమ్ముణ్ణి గొడ్డలితో నరికినప్పుడు తెలుసుకున్నాడు. when he know that peace comes from a struggle or fight, or from a war. Peace comes from a war. How he found it? He found when he killed his mother and his brother with axe to find the truth. Then he known the peace, the real peace. మీ సాధన పట్ల మీరు కఠినంగా ఉండండి అని చెప్తాడు ఆయన. షుడ్ బి వెరీ హార్ష్ టువర్డ్స్ యువర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అండ్ యువర్ ప్రాక్టీస్. చేద్దాంలే, సాయంత్రం చేద్దాం, ధ్యానం ఎలా చేసుకోవచ్చు, మధ్యాహ్నం చేసుకోవచ్చు, టైం అరే ముందు పనులన్నీ కావాలి. ఇది మాత్రం ఆగదు, దీన్ని ఆపుకోరు, ఇది ఆపుకోరు, ఇది ఆపుకోరు, స్నానం చేయడం కూడా ఆపరు, పనులు తోమడం కూడా ఆపరు, కానీ ధ్యానాన్ని మాత్రం ఆపాలి కదా. చేసుకోవచ్చు, మెల్లగా చేసుకుందాం, టైం ఆకలి అయితే తినేద్దాం, మరి వాసన వస్తుంది పోదాం, అరే టైం అయితే స్నానం చేస్తాం. అంతేగాని ధ్యానం చేయాలని ఆ పట్టుదల లేదు, ఆ కఠినత్వం లేదు. ఏమన్నా కానీ తిండి తినకపోయినా పర్లేదు, వాష్రూమ్ అంటే నేను ఆపుకోమని చెప్పాను, పోవాలి. ఆపుకుంటే దానికి రకరకాల రోగాలు వస్తాయి. ఆ అన్నం తర్వాత తిన్నా సరే, భోజనం తర్వాత చేసినా సరే సాధన చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అనే భావంతో ఉండాలి. ఆ కఠినత్వం అనేది ఉండాలి మీకు. ఆయన చెప్తాడు అలా. అలా కఠినత్వం ఉంటే మీరు తొందరగా ఎదుగుతారు. నేను చూసిన నా తర్వాత నేను చూసిన కఠినమైన మాస్టర్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ఇప్పుడు మనకు వీడియోలో ఉన్నారు, వరలక్ష్మి గారు.
అంటే సాధన పట్ల కఠినంగా ఉన్నాను. నేను ఆచరించకుండా మీకు ఏది చెప్పను. నేను ఆచరించేవే మీకు దాదాపుగా మీ దగ్గరకు వస్తున్నాయి. అయితే ప్రతిరోజు నాకు 2:30కు మెలకువ అవుతుంది. నేనేం అలారం పెట్టను, ఏం పెట్టను. 2:30కి అలారం అవుతుంది. అలారం మెలుకువ వచ్చేస్తుంది. ఫాస్ట్ మెల్లేసి 3 గంటల నుంచి నేను 5:15 వరకు ధ్యానంలో కూర్చుంటాను. అంటే అరగంట ధ్యానం చేసుకొని మిగతా సమయం అంతా ప్రక్రియలు చేసుకుంటాను. అది ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా సరే. రోజు ఆఫీస్ ఉంటుంది. మరి 5:15 నుంచి మళ్ళీ నేను 8 గంటల వరకు అలా నిద్రపోతాను. నిద్రని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం కోసం. మరి ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఒక రోజు మారే అవకాశం అంటే మార్చే అవకాశం ఉందా అంటే ఉందా అంటే ఆరోగ్యం బాలేకపోతే అది కూడా ఇంకసలు నేను లేవలేని పరిస్థితిలో ఉంటే తప్ప నేను ఆ రోజు సాధన అదొక కారణం ఉంటుంది. లేదనంటే రాత్రి ఆలస్యంగా పడుకుంటే నేనే సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్‌కి చెప్పుకుంటాను. నేను పొద్దున్న లేవలేను అని చెప్పుకుంటాను. అలా నాకు 2:30కి మెలుకోవాల్సింది 6 గంటలకు, 7 గంటలకు మెలుకువ. ఐస్ ఆఫ్టర్ మీ I have seen only one master, Varalakshmi, who is harsh towards her growth, her practice. అంటే మీరు కఠినంగా ఉండాలి. కానీ మీ శరీరాన్ని పట్టించుకోవాలి. నారద మునులు ఏం చెప్పారు? శరీరంతో ఉండడం ఎంత గొప్ప అవకాశమో నేను తెలుసుకున్నానని చెప్పాడాయన. శరీరంతో ఉండడం వల్ల ఎన్నో ఎంతో ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకెళ్ళొచ్చు మనం. శరీరంతో లేని వాళ్ళు అంత వేగంగా ముందుకెళ్లరు ఆధ్యాత్మికంగా. అయిపోయిందిలే వెళ్ళిపోదాంలే అనుకుని వెళ్ళిపోయినాక బాధపడిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. వాళ్ళంతా చూస్తూ ఉంటారు మన ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలను. చూసి ఛ! ఇంకా ఉంటే అంటే బాగుండేది అని. ఐ మైసెల్ఫ్ వెరీ హార్ష్ టువర్డ్స్ మై ప్రాక్టీస్. డైలీ ఐ గెట్ ఐ వేక్ అప్ at 2:30. My subconscious mind or universe makes me conscious to wake up at 2:30. And I go to washroom and I start my practice from 3 to 5:15 or 5:30. Half an hour I do meditation and after that I do my heart chakra technique. I skip only only in two situations. I skip those that practice only in two situations. One, I could not able to wake up due to health problem. If I have health problem, even it is very critical. And second thing, if I sleep at late night after 12 p.m. or 12 p.m. or after 12 p.m., I myself suggest to my subconscious mind that I don't want to wake up in the morning. So I will not do meditation in the morning. Please don't make of me. Only in these two situations, I don't do meditation or I don't do my sadhana. And there will not be a day without doing meditation, even though I feel ill, I do meditation on that day, at least for 15 minutes or half an hour. If possible, I will do uh, my heart chakra technique also. I rarely do uh, mirror technique because it's not required for me every time. నేను చాలా తక్కువగా అర్థం ప్రక్రియ చేస్తాను. ఎందుకంటే నాకు అది ప్రతిరోజు చేయాల్సిన అవసరం లేదు బాబు. ఆయన ఇంకో విషయం చెప్తాడు. మీరు ఇదివరకు జీవితంలో నేర్చుకోని విషయాన్నే ఇప్పుడు నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. అందుకే మీకు సమస్య కొత్తగా ఉంటుంది. దాన్ని మీరు అధిగమించాలి. అయితే he says that whatever the problem you are facing today is a new problem to you, which you have not faced in the past. This came to you to teach something because you have not learned this particular thing in the past. ఈ సందర్భం, ఈ సమస్య ఇప్పుడు మీకు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే మీరు గతంలో ఇలాంటి విషయాన్ని ఎప్పుడు నేర్చుకోలేదు మీరు. అందుకే ఇప్పుడు ఆ సంఘటన సందర్భం మీ దగ్గరకు వచ్చిందని చెప్తాడు ఆయన.
మీరు ఉన్నతంగా ఎదగాలి అని అంటే, మీ యొక్క శిష్యులు కూడా ఉన్నతంగా ఎదగాలి అని అంటే, మీరు కఠినంగా ఉండాలి. నేను కొన్నిసార్లు చాలా తక్కువ సార్లుగా కఠినంగా ఉన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. హి సేస్ దట్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి if you want to grow spiritually very fast, you should be harsh towards your practice. And you want to make great masters, you should be harsh. Even I am also harsh sometimes with some people to bring them to higher consciousness. వెంకటలక్ష్మి గారికి ఒక సందర్భంలో ఒక విషయం గురించి చెప్పాను. చేయమని చెప్పాను. మళ్ళీ చెప్పాను. చేయలేదు. మళ్ళీ చెప్పాను. చేయలేదు. వదిలేశారు. అలా వదిలేస్తూ పోతూ ఉంటే, మనం చెప్తూ పోతూ ఉంటే దానికి ఏమి ఇక విలువ ఉండదు. అందుకే ఒకసారి కఠినంగా చెప్పలేదు. అలాగే వరలక్ష్మి గారు. వరలక్ష్మి గారికి కూడా ఒకానొక సందర్భంలో కఠినంగా చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు సమస్యని పట్టుకొని నాకు ఈ సమస్య ఉంది, నాకు ఈ సమస్య ఉంది, నాకు ఈ సమస్య ఉంది అని అంటారు. అంటే మీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి, సమస్యకు పరిష్కారం పక్కనే ఉంది. మన ప్రక్రియలు ధ్యానం అని మీకు ఎలా చెబితే అర్థం అవుతుంది. అవి చెయ్యండి, చేస్తే సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అని అలా చెప్పడం జరుగుతుంది. వాళ్ళేమో ఆ సమస్య గురించే పదే పదే మాట్లాడుకుంటారు. పరిష్కారం పక్కనే పెట్టుకొని ఆచరించకుండా బియ్యం ఉన్నాయి, వంట వండకుండా పొయ్యి మీద పెట్టకుండా నా ఆకలిని తీరాలి అని అంటే ఎలా? బియ్యం ఆకలి తీరుతుందా? తీరదు. బాధ చెప్పుకుంటూ ఉంటే మీ బాధ తీరిపోతుందా? తీరదు. సాధన చేయాలి, అప్పుడే పోతుంది. సమ్ టైమ్స్ ఐఎమ్ ఆల్సో హార్ష్ సమ్ పీపుల్, లైక్ యూ కెన్ సీ వెంకట లక్ష్మి ఇన్ ద వీడియో. She has some problems. She approached me. I guided her to do something. She didn't do. I again suggested to do. She didn't do. I again suggested to do, but she didn't do. So then I became harsh. If you want to follow me, if you want to solve your problem, do meditation and do techniques. Then only the solution, you will get a solution. If you are hungry and if you keep rice in front of you and if you eat rice without cooking, will it serve you? Will it fulfill your hungry? Never. You should cook it and you should eat it. You have meditation in your hand. You have knowledge of it. You have heart chakra technique knowledge. You should do it. You should follow it. Unless until you implement it, you will not come out of it. People think that I am doing meditation. Everything is okay, but everything is not very good. Then why should I do? The same situation happened to one person who has enjoying the financial peace in his life. Due to some reasons, he stopped doing uh, heart chakra technique regarding money. Then he started facing issues. He called me and, Master, I'm facing money issues. Uh, Guide me. Then I asked him, are you doing money technique, heart chakra technique? No, Master. Since how many days you have stopped? Since how 15 days I have stopped. See that it's matching with your problems. You stopped 15 days back, your problem started 15 days back. Remember one thing. If you are doing the techniques, you will be balanced. If you are not doing your technique, you'll be going up and down, up and down, up and down. Okay. If you don't see change in your life immediately, it doesn't mean that there is no change in your life. ఒక ఆయన ఫోన్ చేశాడు నాతో మాట్లాడడానికి. తను అడిగాడు,
సార్ నాకు మాస్టర్ నాకు డబ్బులు ఇబ్బంది ఎక్కువైపోయింది ఆ, కొద్ది రోజుల నుంచి అని చెప్పాడు. ఎందుకు అంటే ఇట్లా ఇట్లా ఉంది సార్ అని. ఎప్పటి నుంచి డబ్బులు ఇబ్బంది ఎక్కువైపోయింది అంటే 15 రోజుల నుంచి ఉంది సార్ అని. మరి నువ్వు డబ్బు సాధన రోజు చేస్తున్నావు అంటే చేయట్లేదు. ఎప్పుడు మానేసావు, ఎప్పటి నుంచి మానేసావు అని అడిగితే దాదాపుగా 15 రోజులు అయింది. చూసావా, నీ సమస్యలకి నీ సాధనకు ముడిపడి ఉంది. నువ్వు 15 రోజుల నుంచి సాధన చేయట్లేదు, నీకు సమస్యలు 15 రోజుల నుంచి ఉన్నాయి. నువ్వు సాధన చేస్తే నీ జీవితం నీ జీవితంలో ఎంతో అద్భుతం జరుగుతుంది అనేది రెండో విషయం. నీ జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనేది రెండో విషయం. మొదటి విషయం, నీ జీవితం సమతుల్యంగా ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్ గా ఉంటుంది. అతను చేయలేదు కాబట్టి బ్యాలెన్స్ తప్పిపోయింది, సమతుల్యత పోయింది. చేస్తూ ఉంటే చేసినంత కాలం సమతుల్యంగా బ్యాలెన్స్ గా ఉన్నాడు. చేయడం మానేగానే సమస్యలు మొదలయ్యాయి. నేను చెప్పాను, నువ్వు 2 3 రోజులలో చేయాల్సిన సాధన ఈ ఒక్క రోజు చెయ్యి, నీకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి రావద్దు అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తాయి. ఐ సెడ్, యూ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఫర్ 15 days. Now do the meditation, those money techniques today at least 3 to 4 times, which you do usually in 4 or 5 days. Then you will get money from other source, which you may not expect it. I have guided him. అంతే, ధ్యానమైన అంతే, ప్రక్రియలైనా అంతే. ధ్యానం చేస్తూ ప్రక్రియ చేస్తున్నామంటే మన జీవితం సమతుల్యంగా ముందుకెళ్తుంది, బ్యాలెన్స్డ్ గా ముందుకెళ్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ డైలీ మెడిటేషన్ అండ్ డైలీ you are doing heart chakra technique and mirror technique, your life will be balanced. Miracles may not happen the same day, it may take time, but balance is more important in your life. సమతుల్యత అనేది చాలా అవసరం మీ జీవితంలో. సమతుల్యత మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మికంగా, భౌతికంగా వేగంగా ముందుకెళ్ళడానికి సహాయం చేస్తుంది. ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ will help you to grow spiritually very fast. And he says that whatever you do, Jamadagni Maharshi says that whatever you do, practice, you stay yourself harsh towards your practice. లక్ష్మి గారు నాకు తెలిసి జాబ్ చేయట్లేదు, భగవతి గారు జాబ్ చేయట్లేదు, వెంకటలక్ష్మి గారు జాబ్ చేయట్లేదు, రత్న గారు జాబ్ చేయట్లేదు, శివరాచయ్య గారు కూడా జాబ్ చేయట్లేదు, అరుణ కుమారి గారు కూడా జాబ్ చేయట్లేదు. ఒక వరలక్ష్మి గారిని వదిలిపెట్టి మిగతా వాళ్ళందరి విషయంలో ఎక్కువగా బాధ్యత లేవు. పిల్లల్ని పట్టించుకోవాలి అంటే పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించాలి అని వీళ్ళకి ఎవరికి నాకు తెలిసినంత వరకు లేదు. భర్త విషయంలో అయినా సరే, పిల్లల విషయంలో అయినా సరే. నాకు ఉద్యోగం ఉందండి, తెల్లారు లేస్తే నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలి. 2:30కు లేవాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఎప్పుడు మెలకువ వస్తే అప్పుడు లేచి కూర్చొని ధ్యానం చేసుకోవాలి, ప్రక్రియలు చేసుకోవాలి. అప్పుడే మీరు ఉన్నతంగా ఎదుగుతారు. ఇప్పుడు మీరు క్లాస్కి వచ్చినంత మాత్రాన మీరు నన్ను ఎప్పటికీ అనుసరిస్తారని అర్థం కాదు. కానీ మీరు కాస్తో కూస్తో సాధన చేయడం వల్ల ఈ క్లాస్ లో కూర్చున్నారని మాత్రం అర్థం వస్తుంది. మీరు ఈ సాధనని కొనసాగిస్తూ ఉంటేనే నాకు అనుసంధానంలో ఉంటారు, నాలాంటి మాస్టర్స్ తో అనుసంధానంలో ఉంటారు. లేదంటే మధ్యలో విడిపోతారు. అది ఆల్రెడీ జరిగి ఉంది, మీకు తెలుసు అది. లైక్ ఐ సీ హియర్ లక్ష్మి కే, వెంకట లక్ష్మి కుమారి, రత్న, శివరాచయ్య, అరుణ కుమారి అండ్ భగవతి. దే కెన్ డూ a harsh practice like me or more than me because I know their responsibilities. Maybe Bhagavati may not because her body may or may not support. Till the time the body supports, till the uh, practice the body supports, you can do maximum practice. You have enough time with you. I am doing job masters. I need to go to my job early morning every day by 9 a.m.
then why I am practicing harshly, waking up at 2:30? Why? Because I want to grow fast. I want to become great master. Even the words would not match, or words could not come to speak about me. Even the universe or everyone should search for words to speak about me. I want to be that. Then what about you? If you are my followers, then how you should be? నేను కఠినంగా సాధన చేయగలిగినప్పుడు ఉద్యోగం చేసుకుంటూ మీరెందుకు చేయలేరు? నేను గొప్ప మాస్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. నా గురించి వర్ణించడానికి పదాలు కూడా సరిపోకూడదు. అలా అని స్వార్థపూరితంగా వెళ్ళడం కాదు, ప్రేమతత్వంతో వెళ్ళడం. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఐ వాంట్ టు గ్రో సెల్ఫిష్లీ యాజ్ ఎ గ్రేట్ మాస్టర్. ఐ వాంట్ టు గ్రో విత్ లవ్, బై షోయింగ్ లవ్ అండ్ బై గివింగ్ లవ్. ప్రేమనిస్తూ ప్రేమను పొందుతూ ఒక గొప్ప మాస్టర్గా ఎదగాలను అనుకుంటున్నాను. If you are my followers, then how you should be? It doesn't mean that if you are connected now with me, it means that you are at level of practice. It doesn't mean that you will stay in the similar way for a long time if you don't practice. You know very well that in the past you have faced it. You are disconnected and reconnected. Okay. ఇది జమదగ్ని మహర్షి గురించి అక్కడక్కడ కొన్ని విషయాలు వదిలేసి ఉండవచ్చు లేదా మర్చిపోయి ఉండవచ్చు, కానీ ముఖ్యమైన అన్ని మీకు అందించడం జరిగింది. వచ్చే వారం నుంచి నా క్లాస్ మరోసారి జరిగినప్పుడు నేను పుస్తకం చేతిలో పెట్టుకొని చూసి చెప్తాను. ఎందుకంటే సమాచారం ఏది ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం. ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ బుక్, because I have given maximum content which is mentioned in the book. I may miss some content. So to cover that, from next time I will carry book with me before I teach class, while teaching my class. ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే క్లాస్కు సంబంధించి, అనుభవాలు ఉంటే క్లాస్కు సంబంధించి అడగండి. లేదా మీ సమస్యకు సంబంధించి ఏదైనా మీరు ఏదైనా సమస్య గురించి అడగాలనుకున్నా సరే చెప్పండి, హ్యాండ్ రేస్ చేయడం. If you want to share experience regarding class meditation, you can raise your hand. Or if you want to ask any question regarding your problem, then raise your hand so that I will unmute you. చెప్పండి భవతి గారు. నమస్తే మేడం. మీ గొంతు వినిపించట్లేదు, మీ మాట రావట్లేదు. అండి ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకోండి. పర్లేదు, చెప్పండి. తీసేసాను. చాలా సంతోషం అండి ఇవాళ మిమ్మల్ని చూడడం. నేను చాలా క్లాస్ మిస్ అయ్యాను, కానీ రోజు మిమ్మల్ని తలుచుకుంటాను. రోజు 4 సార్లు తలుచుకుంటాను కంపల్సరీగా. తేవడమే ఒకసారి, అలా 4 సార్లు. ఎప్పుడో అని చెప్పను కానీ 4 సార్లు కంపల్సరీగా తలుచుకుంటాను. మిర్రర్ టెక్నిక్ కూడా కొంత చేస్తున్నాను. తర్వాత సాధనలో ఉన్నాను, కానీ మీ అంత సాధనలో లేదు. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది, ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది. మీ శరీరం సహకరించినంత వరకు శరీరాన్ని మరీ ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. శరీరాన్ని మనం ఎంతవరకు సాధన చేయగలుగుతామో అంతవరకు సాధన చేయాలి. అదే సాధన చేస్తుంటాను. వెంకటలక్ష్మి గారితో కూడా టచ్ లో ఉన్నాను. ఆవిడ పాపం ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్, అందుకే చేయలేకపోతున్నారు. అవి ఎప్పుడు లేవు మేడం, అప్పటి నుంచి అలాగే ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎప్పుడు సంవత్సరాల క్రితం కాంటాక్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఉన్నాయి. కానీ నన్ను కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఆచరించుంటే ఈ రోజు అవి ఉండేవి కావు. అంటే తనకు అనుకూలం అవటం లేదు, విశ్వం సహకరించడం లేదు.
అది విశ్వం సహకరించడం ఏమీ లేదు, నిర్ణయం మనదే. స్వేచ్ఛ. స్వేచ్ఛ అవ్వచ్చు. ఉంది కదా. ఫ్యామిలీ సాధన అండి, చేసుకుంటావా. ఫ్యామిలీ సంసారంలో ఉన్నారేమో. అది విశ్వం ఏమంటదంటే, నేను సాధన చేసుకుంటా అంటే చేసుకుని ఆయన అంటది. ఏ అదే సాధన ఏముంది, నేను ఎంజాయ్ చేస్తా, ఆడుకుంటా పాడుకుంటా, ప్రాబ్లమ్స్ బాగున్నాయి, నేను మంచిగా ప్రాబ్లమ్స్ ఎంజాయ్ చేస్తా అంటే నీ ఇష్టం నాయన అంటది. అంతే. స్వేచ్ఛ. ఒక మనిషి ఇప్పటి వరకు ఉన్నతంగా ఎదిగిన, పాతాళానికి పోయినా, మధ్య రకంగా ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా స్వేచ్ఛే కారణం. అదే అది స్వేచ్ఛ ఇవ్వకుండా మాస్టర్ మిమ్మల్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటే మీకు ఊపిరాడనంత పరిస్థితి ఉంటది. స్వేచ్ఛని అంటే ఇస్తున్నారు ఆవిడ కాబట్టి పరిస్థితులు అలాంటివి, పక్కలో ఆవిడ తప్పకుండా. పరిస్థితులు అలాంటివి, సంసారంలో ఉన్నారు కాబట్టి. అడగండి. ఎప్పుడు ఇదివరకు నేను అడగండి, సంవత్సరం క్రితం లేవు ఆ సమస్యలు. అప్పుడే ఉన్నాయి. అప్పుడే చెప్పింది ఆచరించుంటే ఈ రోజు కనీసం తక్కువలో తక్కువ. అంటే నేను చూసుకొస్తున్నాను కదా, ఆవిడకి నాతో కలవగానే అంటారు, నువ్వు సాధన చేస్తున్నావు, నేను చెయ్యాలి అని. కానీ అవటం లేదు. ఏం చెప్తున్నారో అర్థం కాలేదు. కానీ మీరు చెప్పిన రోజు నా క్లాసు అటెండ్ అవుతున్నాను, తర్వాత నేను అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నాను. నేను మళ్ళీ చెప్పిన రోజు ప్రక్రియలు ఉదయం చేయిస్తే బాగుంది మీరు. చేస్తున్నారుగా, సంపద క్లాస్ జరుగుతుంది. మీరు చేయిస్తే బాగుందండి, అదొక అట్రాక్షన్. మీరు క్లాస్ కి ఎంత మంది వస్తున్నారమ్మా నేను చేస్తే. మీరు చెప్తే వచ్చేస్తారండి, ఎందుకు రారు, అందరూ వస్తారు. నాకు కూడా పనులు ఉంటాయి కదా, చూసుకోవాలి కదా. సమయం కుదిరినప్పుడు అయినా తీసుకుంటానులేండి. మొదట జరిగినట్టు జరగటం లేదండి. ఫస్ట్ లో మనకు జరిగిందే అలా మొదట జరగట్లేదు. జరిగినట్టుగా మొదట జరిగినట్టుగా బహుశా ఇంకెప్పటికీ జరగకపోవచ్చు. అదే అంతే. అప్పటి అది అంతే. అది అంతే. అది అంతే దాని మరి. అర్థం, దాని అంతరార్థం అదే సమయం మరి వచ్చినప్పుడు అర్థం. అదే దాని అంతరార్థం సమయం వచ్చినప్పుడు అర్థమవుతుంది. అదే మరి. ఖచ్చితంగా ఒకటైతే చెప్తాను, ఏంటంటే మొదట జరిగినంతగా అయితే జరగకపోవచ్చు. అవును. నా ద్వారా, ఆశాల నేరుగా ఆశాలత నేరుగా నా గారు ద్వారా ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. చూడండి, ఆశాలత గారు ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవి అంతా మనం అంతా చాలా చక్కగా జరిగింది. ఆ ఆశలత తర్వాత గారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు? తెలీదండి, మరి మీకే తెలియాలి. ఏం చేస్తున్నారు? ఆవిడ 2 సంవత్సరాల నుంచి, దగ్గర దగ్గర 2 సంవత్సరాల నుంచి ఫోన్ కాల్ అందుబాటులో లేరు. ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు, ఎలా ఉన్నారో తెలియదు, ఏం అదే చేస్తున్నారు. అదే అప్పుడు ఎంత సుమాగా ఉన్నతంగా సుమలత ఎదిగినా, వాళ్ళంతా కూడా బాగుంది. ఎంత ఉన్నతంగా ఎదిగినా, ఎన్ని ఆ, అనుభవాలు పంచుకున్నా, సాధన చాలా చేయకపోతే, ఏ మాస్టర్లు అయితే ఉన్నతంగా ఎదిగామో వారి యొక్క మార్గదర్శకం తీసుకోకపోతే వాళ్ళు ఎటువైపు వెళ్తారో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. అది మరి ఆవిడ ఎలా, ఏ స్థితిలో ఉన్నారో నాకు తెలియదు, సాధన చేస్తున్నారో తెలియదు, చేయట్లేదో అదే తెలియదు. మరి ఏమీ తెలియదు కదా నాకు, మనం ఏం మాట్లాడతాం. అదే మరి. అండ్ ఐ వాంట్ టు repeat this in English. She remembers me every day 4 times. She is very happy by seeing me today in the class. I'm saying that I'm also, yesterday I was also in the class, but you were not there to see me. And she was asking me to continue the classes regularly. In the previous days, you have conducted regular classes. Why, Master, you are not conducting regularly now? Uh, Means I was saying that it will not happen in the future also, because you will be knowing the reason in the future. Uh, Classes will be not as much as done in the past. It will be slightly slower compared to the past. And she was speaking about Venkat Lakshmi Kumari. She was touching with her friend Venkat Lakshmi, and Venkat Lakshmi is facing some problems. She was saying, I was saying that 1 year back, I think I have guided her to do something to solve her problems. I've clearly spoken with her children and guided them to do something to solve their problems, but they didn't do it. That's the reason they are now facing the same problem.
which has become more bigger, more problematic. If they have done, if they have continued my suggestions, at least half of the problem has solved, might have solved. Okay. ఇంకేమైనా మాట్లాడాలండి both you? And she also says that she's practicing every day, regularly, mirror technique and heart chakra technique and meditation. And she also says that I cannot much practice like you because I'm old. I'm not young, she was saying. చెప్పండి శివ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. వినపడుతుందా సార్? వినపడుతుందా సార్? వినిపిస్తుంది. మీరు కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి మాట్లాడండి. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నేను మీతో ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు కాస్త వెనక్కి వెళ్ళి మాట్లాడండి. మీరు మీ ముఖం పూర్తిగా కనిపించలేగా. వినిపిస్తుంది, పర్లేదు, వాయిస్ మాట్లాడండి ఇప్పుడు. సార్ నేను ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాను సార్ మీతో. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ సార్, వెరీ హ్యాపీ. కాకపోతే సార్ నాకు ఈ మధ్య పనులు పెండింగ్ లో పడిపోతున్నాయి సార్, పెండింగ్ లో పడిపోతున్నాయి. అది చేయించాలనుకుంటున్నాను, చేయించలేకపోతున్నాను. కొన్ని పనులకి మనీ రిక్వైర్డ్, మనీ ఉండి కూడా చేయించలేకపోతున్నాను సార్. అది అక్యుములేట్ అయిపోతుంది పెండింగ్ వర్క్. ఈ కారణం తెలియట్లేదు సార్, హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్. అయితే మీరు ఏమైనా ఉద్యోగం చేస్తున్నారా? నేను రిటైర్డ్ అయ్యాను సార్, 3 years బ్యాక్ రిటైర్డ్ అయ్యాను సార్. రిటైర్డ్ అయ్యారు. రోజుకి ఎంత సమయం సాధన చేస్తున్నారు? నేను రెగ్యులర్ గా చేయట్లేదు సార్. రీసెంట్ గా మీ క్లాసులకు వస్తున్నా కదా సార్. నేను కూకటపల్లిలో శనివారం రోజు ఒక రోజు మీ క్లాస్ విన్నాను సార్. నేను అప్పటి నుంచి అప్పుడప్పుడు చేస్తున్నాను సార్. మీరు ఆ క్లాస్ లో సీక్రెట్ బుక్ ను కూడా రికమెండ్ చేశారు సార్ చదవమని. దాన్ని కూడా చదివాను సార్, దాన్ని కూడా చదివాను. నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలో తెలియట్లేదు సార్, చేయలేకపోతున్నా. ఎలా అంటే మీకు మాస్టర్స్ ఒక ఆలోచన ఇస్తున్నారు. అంటే 1 గ్రాము బంగారం ఇస్తున్నారు, ధ్యానం చేయమని 1 గ్రామ్ బంగారం ఇస్తున్నారు. ఒక రోజు తీసుకుంటున్నారు, పెట్టుకుంటున్నారు. ఇంకో రోజు తీసుకో, నా దగ్గర చాలా ఉంది ఆల్రెడీ బంగారం, ఎందుకు అని చెప్పి నేను రేపు సాధన చేసుకుంటాను, ఎల్లుండి సాధన చేసుకుంటాను, ఇంకో వారం తర్వాత చేసుకుంటాను, ఈ సమస్యలన్నీ పోయినాక చేసుకుంటాను, ఈ పెండింగ్ పనులన్నీ అయిపోయినాక చేసుకుంటాను అనుకుంటారు. మీరు సాధనని పెండింగ్ పెడుతున్నారు, పనులన్నీ పెండింగ్ అవుతున్నాయి. సాధనను పెండింగ్ పెడితే మీ పనులన్నీ పెండింగ్ పడతాయి. సాధన చేయండి. ఉదయం క్లాసు కాశీ గారు తీసుకుంటున్నారు సంపద మీద. 5 నుంచి 6:30 వరకు జరుగుతుంది క్లాస్. ఆ క్లాస్ కి హాజరు ఆ క్లాస్ కి శ్రద్ధగా హాజరవ్వండి, నమ్మకంతో చేయండి. మీకు వారం రోజుల నుంచి 15 రోజుల్లోనే మార్పు కనిపిస్తుంది. రోజు మెడిటేషన్ చేస్తూ ఆ క్లాస్ అటెండ్ అవుతూ ఆ సూచనలు ఫాలో అవుతారు అంతే కదా సార్? మీరు